بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتی ایک اور سچی کہانی۔ میں 16 برس کی تھی جب میرے بڑے بھائی کی شادی کے لیے تذکرے ہونے لگے۔ مجھے یاد ہے کہ امی کیسے بھائی کے لیے ایک حور جیسی دلہن لانا چاہتی تھیں۔ میرے بھائی نے CA میں ٹاپ کیا تھا۔ میرے بھائی بہت ہی ذہین، خوبصورت اور پڑھے لکھے تھے۔ ہمارے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ والد صاحب آفیسر تھے اور ہم ایک بڑی سی کوٹھی میں رہتے تھے۔ جب قاسم بھائی کا رزلٹ آیا تو امی نے ان کے لیے دلہن کی تلاش شروع کر دی۔ یوں تو خاندان میں امی کی سکی بھانجیاں بھی تھیں، کیونکہ وہ سب لڑکیاں انٹر سے آگے نہ پڑھ سکی تھیں تو امی نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ میرے بھائی کو ایک کمپنی میں اعلیٰ عہدے کی آفر آ گئی۔ میری ماں تو بھولے نہ سمائے کہ آج میرے بیٹے کو اس کی محنت کا صلہ مل گیا ہے۔ قاسم بھائی نے اپنے ماں باپ کا سر پورے خاندان میں اونچا کر دیا۔ کیسر بھائی پڑھے لکھے، اعلیٰ عہدے پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ کردار کے بھی مالک تھے۔ بھلا ایسے لڑکے کو کون اپنی لڑکی نہ دینا چاہے گا؟ امی اور ابو کی بہنوں نے خود آ کر اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے منتیں کی، مگر امی کا دل نہ پگھل سکا۔ کہتی تھی جب میرا اپنا بیٹا اتنا لائق اور کماؤ ہے تو اس کے شایانہ شان ہی اس کی دلہن لاؤں گی، ایسی بہو لاؤں گی کہ سارے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ میری ماں نے 100 گھر چھان لیے مگر ان کو اپنی آئیڈیل بہو ملی ہی نہ۔ کوئی لڑکی خوبصورت ہوتی تو قد کی چھوٹی، کوئی لمبی ہوتی تو نئے نقش پسند نہ آتے۔ امی کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بہو چاہیے تھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ خاندان بھی، غرض وہ اس قدر خوبیاں دیکھنا چاہتی تھیں جو کسی حور میں ہی ہو سکتی تھیں۔ زمین پر تو پڑی لڑکیوں میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ ہی جاتی تھی۔ 2 سال تک یہ مشن جاری رہا۔ میں 16 سال سے 18 برس میں آ گئی اور ہر نماز میں یہی دعا کرتی تھی کہ اے اللہ امی کو ایک ایسے خاندان سے ملا دے جس میں وہ ساری خوبیاں ہوں جو امی چاہتی ہیں۔ لہٰذا میری دعا قبول ہو گئی۔ ایک انتہائی شریف خاندان میں ایک بہت ہی خوبصورت، چندے آفتاب، چندے ماہتاب، سونے پہ سہاگا ڈاکٹر لڑکی انہیں پسند آ گئی، جو میرے بھائی سے تقریباً 4 برس چھوٹی تھی اور بہت ہی خوش اخلاق تھی۔ بات کرتی تو جیسے پھول جھڑتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ گھریلو قسم کی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج وہ جانتی تھی۔ امی خوب ان کے گھر گئی، ان کی جانچ پڑتال کر کے آخر کا رشتہ پکا کر آئیں۔ خوب دھوم دھام سے منگنی کی اور پھر اس کے بعد بھائی قاسم کی شادیوں کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بھائی کی شادی پہ اماں نے خوب دل کے ارمان نکالے۔ بھابھی نگت کو ہمارے گھر لے آئی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اماں نے خوب کشٹ کر کے اپنی بہو ڈھونڈی ہے تو اس کی قدر بھی کریں گی، مگر 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات والا معاملہ ہو گیا۔ نگت بھابھی کے ساتھ روایتی ساس والا معاملہ ہو گیا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کرتی تھیں کہ اے کاش میری بیٹی زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو اس کی سسرال میں بہت قدر ہوتی، لیکن اب جب کہ خود ہیرے جیسی بہو لے کر آئیں، وہ بھی ڈاکٹر، اتنی پڑھی لکھی خوبصورت بہو، اس کے باوجود بات بات پر بھابھی کی اہانت کرنے لگی۔ شادی کے بعد لڑکی جب نئے گھر میں آتی ہے تو اس گھر کے ماحول کا اندازہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نگت بھابھی کو بھی ہمارے رہن سہن اور طور طریقے جاننے کے لیے کچھ وقت درکار تھا، پر ادھر ہماری اماں نے چند دن بہو کا چاؤ کیا، اس کے بعد کیڑے تلاش کرنے لگی۔ جب چاؤ پورا ہو گیا تو ہماری اماں کے چہرے پر سے بیٹی کی خوشی غائب ہو گئی۔ سب سے پہلے میری بہن نے وار کیا، بھابھی آپ خود تو ہسپتال چلی جاتی ہیں، گھر کا سارا کام پڑا رہتا ہے، بہو کو بھی تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے نا، گھر سنبھالنے کی ذمہ داری اب آپ کی ہے، ہم تو بابل کی چڑیاں ہیں۔ نگت بھابھی یہ بات سن کر اس کا منہ دیکھنے لگتی۔ میری بہن کہتی تھی ڈاکٹر صاحبہ ہیں، اس بات کا نخرہ ہے ان کو، ہم میں سے تو کوئی بھی بھائی جان کی شادی ان سے کروانے کے لیے تیار نہ تھا، یہ تو صرف اماں کی ضد پہ لائی گئی ہیں۔ اس بات پہ تو اماں نے الٹی بھائی پہ ہی تہمت بھر دی، ارے بھائی میں کون سا مری جا رہی تھی ڈاکٹر نہیں لانے پر، یہ تو قاسم کی فرمائش تھی کہ میری بیوی ڈاکٹر ہو۔ حالانکہ بیچارے بھائی جان نے کبھی ایسی کوئی بات نہ کی تھی اماں سے، بس ایک بار یہ ضرور کہا تھا کہ رشتہ پکا ہونے سے پہلے میں ایک جھلک اپنی ہونے والی دلہن کی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب اماں نے کہا تھا کہ ہسپتال میں جاب کرتی ہے
वो कौन सा पर्दा करती है, वहीं जाकर देख ले। तब जाकर भाई ने निकत भाभी को अस्पताल जाकर देखा था और कहा था अम्मा से कि अम्मा जान, मैं तो आपकी पसंद की दाद देता हूँ, वाकई में हीरे जैसी बहू तलाश की है। अब भाई की इस बात पर सबने गिरा बांध दिया और कहने लगे कि निकत भाभी दरअसल कासिम भाई की पसंद है, तभी अम्मा जान उन्हें ब्याह कर लाई हैं। अगर वो पसंद ना करते तो अम्मा जान उन्हें कभी भी ब्याह कर ना लाती। एक पढ़ी लिखी खूबसूरत और ज़हीन बहू की इतनी अहानत कम नहीं होती, मगर ये तो कोई बात ही ना थी उनके नज़दीक। उनके मुताबिक बहू को आते ही सारा घर का मामला संभाल लेना था, जो वो अभी तक इस फरीज़े की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। ये तो भाई अभी इब्तिदा थी, आगे तो निकत भाभी ने अपने आला तालीम याफ्ता होने की बहुत सज़ा पाई। जब वो कोई बात कहती तो अम्मा कहती, हाँ भाई तुम तो बहुत आलिम फाजिल हो। ननद कहती, हाँ हमें पता है किस बात का गुरूर है, इतनी पढ़ी लिखी जो है। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी तालीम के मुताबिक कोई बात नहीं की थी। रोज़ की बातों से तंग आकर आखिरकार भाभी ने अपनी सरकारी जॉब को खैरबाद कर दिया और घर का काम संभाल लिया, जैसा कि मेरी अम्मा और मेरी बड़ी बहन चाहती थी। अब वो सुबह से काम में लगती और रात 10 बजे फारिग होती। सुबह सवेरे मेरे वालिद साहब को नाश्ता बना के देती। वालिद साहब तो रिटायर हो गए थे, मगर सुबह 7 बजे नाश्ता करने की आदत अभी तक बरकरार थी। कासिम भाई ऑफिस जाने लगते तो उनकी तैयारी में मदद करती, उनको नाश्ता देती। मेरी बड़ी बहन स्कूल में टीचर थी, वो भी भाभी का तैयार करता नाश्ता करती और फिर सास की बारी आती। इस तरह भाभी बहुत लेट फारिग होती। फिर दोपहर के खाने की बारी हो जाती। अम्मा जान खाने में कुछ और पसंद करती तो अब्बा जान कुछ और पसंद करते। बड़ी ननद कुछ और खाने की फरमाइश करती, कहती कि ये अब्बा जान वाला फीका खाना नहीं खाना हमें, और अम्मा जान की खिचड़ियाँ तो बस उन्हें ही मुबारक हो। कभी छुट्टी के रोज़ कासिम भाई का कुछ और खाने को मन करता तो निकत भाभी उस दिन भी आराम न कर पाती कि भाई कासिम भाई को तो सिर्फ निकत भाभी के हाथ का खाना पसंद है। मुलाजमा जिस दिन छुट्टी करती तो बर्तन कपड़े सफाई गर्ज हर काम निकत भाभी ही करती, और घर में अगर मेहमान आ जाते तो काम और भी बढ़ जाता। सास और ननद तो मेहमानों के पास बैठ जाती और भाभी को ऑर्डर करती कि शामी कबाब, चाय और कुछ मीठा भी बना कर ले आओ। छुट्टी के दिन भी मेरी बहन कमरे से बाहर ना निकलती, कहती थी कि एक ही दिन तो मिलता है रेस्ट करने का, आज मैं देर तक सोऊंगी। भाभी वक्त पर खाना तैयार करके लगा देती। जब सब खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते तो भाभी बर्तन समेट कर 2 घड़ी बैठकर अखबार पर नजर दौड़ा लेती और फिर शाम की चाय का इंतजाम होने लगता। हर कोई अपने कमरे में चाय पीना पसंद करता और निकत भाभी भी हर एक ही कमरे में जाकर हाथ में चाय की प्याली पकड़ा कर आती थी। एक सिर्फ मैं थी जो अपनी भाभी की इस हालत पे कुर्ती थी और काम काज में उनका साथ देती थी, वो भी जब कॉलेज से छुट्टी होती तब। निकत भाभी बहुत निफासत पसंद थी। मुलाजमा जब बर्तन धोती, अगर उसमें कोई चिकनाई रह जाती तो निकत भाभी दोबारा वो बर्तन धो लेती कि घर का कोई भी फर्द बीमार न पड़ जाए। आस पड़ोस से कोई भी आता तो वो अम्मा जान से कहती कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो, हीरा जैसी बहू मिली है। फी ज़माना ऐसी बहू कहाँ मिलती है जो घर के काम करे और डॉक्टर भी हो, जो इतनी मेहनत इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बनी हो, अपने ससुराल को राज़ी करने के लिए अपनी डॉक्टरी छोड़कर घर वालों की खिदमत में लग जाए। इतनी खिदमत तो अनपढ़ बहुएं भी नहीं करती। निकत भाभी ने कभी नहीं सोचा कि उन्हें क्या काम करना है और क्या नहीं। हालांकि कि गेट पर बेल भी होती तो फौरन ही दरवाज़ा खोलने चली जाती। यहाँ तक कि मुझसे या अपने देवर से भी ना कहती कि जाओ देखो गेट पर कौन है। अगर फिर भी दरवाज़ा खोलने में देर हो जाती तो मेरी बहन की तेवरियों पे भी तो बल पड़ जाते कि बहरी बनी बैठी हो, मैं कब से गेट पे खड़ी हूँ, क्या बेल सुनाई नहीं देती? देखो तो कितनी गर्मी है बाहर। मेरी बड़ी बहन भाभी से बड़ी थी, इसलिए भाभी उनका लिहाज कर जाती, मगर मेरी बहन चुप ना होती। अंदर आते ही अम्मा से फरियाद करती कि आप तो डॉक्टर बहू लाने के लिए मरी जा रही थी, और अम्मा सारा इल्ज़ाम कासिम भाई के सर फेंक देती कि ये तो कासिम की फरमाइश की बीवी डॉक्टर हो। मेरी बड़ी बहन रॉन्ग कॉल्स पे बात करती, फिर भाई के कान भरती कि भाभी रॉन्ग कॉल्स पे बातें करती हैं। कासिम भाई खामोश हो जाते, उन्हें पता था कि मेरी बीवी निकत ऐसी नहीं है। बहन को भी खैर कुछ न कहते। भाभी ने कभी भी भाई से शिकायत न की कि आपके पीछे मेरे साथ क्या सलूक होता है।
छुट्टी वाले दिन तो अम्मा हद कर देती। छुट्टी वाले दिन तो अम्मा हद ही कर जाती। भाभी से तरह तरह के खाने बनवाती, फिर भाई से कहती, बहू कितनी अच्छी है, आज तुम घर पे हो तो बहू ने तरह तरह के खाने बना डाले, वरना तो सारा हफ्ता मैं खुद ही खाने बनाती हूँ। कासिम भाई अम्मा की इन बातों पे खामोश रहते। कासिम भाई को इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी ना थी। वो बस अपने काम से काम रखते, ना बीवी से कुछ कहते और ना ही अपनी बड़ी बहन से। निकट भाभी के पढ़े लिखे होने का ये बड़ा ही फ़ायदा था कि वो छोटी छोटी बातों पर भाई को शिकायतें लगाकर परेशान न करती, बल्कि जब अम्मी फारिग होती थी तो भाभी अम्मा के पास बैठ जाती कि वो ये न समझे कि भाभी कोई फ़र्क रखती हैं या उनके साथ बैठना नहीं चाहती। अब जब मेरी शादी होने लगी तो अम्मी मेरी शादी का सामान जब भी लाती तो अपने कमरे में लॉक कर देती कि कहीं भाभी ना देख ले। उन्होंने शादी के मामलात में भी भाभी को दूर ही रखा, किसी भी किस्म की शॉपिंग में उनको साथ ना लिया। शादी के बाद जब निगत के वालिदैन दुबई से वापस आए, उन्होंने जब अपनी बेटी का ये हाल देखा तो वो तो दंग रह गए। आफरीन है निगत भाभी पर कि उन्होंने एक बार भी अपने माँ बाप से इस घर की शिकायत ना की थी। आस पड़ोस की भी औरतों ने निगत भाभी की अम्मी के कानों में काफ़ी बातें डाली। तब उनके वालिदैन निगत भाभी को अपने साथ घर ले गए। निगत भाभी घर जाकर बीमार पड़ गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये डिप्रेशन की शिकार है, इलाज करवाएं वरना ये मज़ीद बीमार पड़ सकती हैं। बहरहाल उनका इलाज हुआ। भाई जब उनको लेने गए तो उनके माँ बाप ने ये शर्त रख दी कि अगर आप हमारी बेटी को अलहदा घर लेके दे सकते हैं तो बेशक ले जाओ, वरना हम आप लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। हमारी नाज़ो नखरों से पाली हुई बेटी का आप लोगों ने बुरा हाल करके रख दिया है। हम वालिदैन ने अपनी बेटी की पढ़ाई पर इतना खर्च करके उसको डॉक्टर इसलिए बनवाया था कि वो अपनी डिग्री का इचार डाले। खैर भाई तो सारी बात घर पर बताई। अम्मा तो रोने पीटने लग गई कि हम बूढ़े माँ बाप को तुम जहर दे दो, फिर जहाँ चाहे अपनी बीवी के साथ जाके रह लो, ना हम होंगे और ना ही तुम्हारी जुदाई का दुख होगा। भाई बेचारे कुछ ना कह सके और ना ही बीवी को छोड़ना चाहते थे, मगर उन्होंने वालिदैन की खुशी को हमेशा मद्देनज़र रखा। भाईजान ने उन्हें जवाब दिया कि मैं बाप के बुढ़ापे में अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता और यूँ आपकी शर्त नहीं मान सकता। इस तरह ना चाहते हुए भी उन्हें निगत भाभी को तलाक देनी पड़ी। आज भी जब मुझे निगत भाभी याद आती है मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सच कहा है किसी ने कि हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। जब मेरी माँ दूसरी बहू लाई ना तो उन्होंने ऐसे अम्मा को चने चबवाए कि अम्मा आज निगत भाभी को याद कर कर के 8-8 आंसू बहाती हैं। सुना है आजकल निगत भाभी लंदन में है और वहाँ पर कामयाब डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत ही खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही हैं। और ख़ास तौर पर मैं तो आज भी अपनी साबका भाभी की याद में अफसुर्दा रहती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। शुक्रिया।